Hello guys, welcome to our Samiksha series. Today our discussion is going to be about the PYQs from the chapter Parabola. Alright. Previously circles నుంచి మనం అన్ని చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా PYQs of the 2025 సాల్వ్ చేసినాం. In the similar manner, today we are going to discuss about the parabola questions. Right now let me get into the topic. Listen, look at the question. This question is being asked. Put it again, Nana. 8th April, shift 2. Okay, done. Look at the question. Nana. Let R be the radius of the circle which touches the x-axis at a point a comma 0, and it is being given a is less than 0. Done. And the parabola y square is equal to 9x at the point 4 comma 6. Okay. Then the radius is equals to R is the radius of the circle and done, which is touching the x-axis. Let me take the graph. X-axis touch చేస్తుంది, ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది, a comma 0 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది, and a is less than 0 అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు, మీనింగ్ ఏంటంటే it is going to be negative, isn't it? Let me take the graph this side. Okay, and also which touches the x-axis. Okay, done. And the parabola y square is equal to 9x ekkada 4 comma 6 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. Let me take the graph. First parabola తీసుకుందాం. Parabola ఏంది, y square is equals to 9x, right? And there is a circle. Circle ఏం చేస్తుందనా, circle is going to touch the x-axis and దీన్ని కూడా టచ్ చేస్తుందనా. Let me take the circle like this. Okay, this is the circle. ఈ పాయింట్ ఎంత అన్నా, a comma 0, which is on the left side of the x-axis. Done. ఈ పాయింట్ ఏంది, పరవలను కూడా టచ్ చేస్తుంది, ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది, 4 comma 6 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. Done. Right. Okay na? Then we need to find the radius of that particular circle. I hope it is clear. Now look at the question. Now how can this question be solved? First ఏంటన్నా, a point is being given in the parabola. అవునా కదా, parabola పైన ఒక పాయింట్ తెలుసు కదా. Can I get the equation of tangent at this particular point? ఒక లైన్ వస్తుంది కదా. What is the line equation? Line equation is going to be s1 equal to 0. s1 equal to 0 అంటే మీనింగ్ ఏందన్నా, s1 equal to 0, s1 equal to 0 అంటే this is the equation. The notation ఏందన్నా, s1 అంటే y1 is equals to 9/2 x plus x1. x తో దేనితో రిప్లేస్ చేయాలన్నా, x plus x1 by 2 తోటి రిప్లేస్ చేస్తాం. What is the point here? At a point 4 comma 6. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమైతుందన్నా, this is going to be how much, y is going to be 6, 6y is equals to 9/2 into x plus x1. x1 ఎంత 4. Done. 3 3s are 3 2s are. ఇది యువతలకు వస్తుంది అన్న 4y. యువతలు ఎంత ఉంది, 3x minus 4y వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 4s are 12. This is what the equation of the line. What is the equation of line here? Line equation is going to be 3x minus 4y plus 12 equal to 0. Done. Line కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? Done. You can find the equation of the circle. Equation of the circle ఎలా? We can make use of the concept of family of circles. ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ లో డిడ్ యూ రిమెంబర్, ఒకవేళ సర్కిల్ ఇలా ఉందనుకున్నా, ఇది ఒక లైన్ అనుకో, 2 పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయితే ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పోతున్న సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమైందన్నా, s plus lambda l equal to 0 అయితే, అవునా కదా. ఇది s equal to 0, ఇది l equal to 0 అయితే, అవునా కదా. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ దెర్ ఇస్ వన్ అనదర్ కండిషన్ అన్న. ఎప్పుడు, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ లైన్ అండ్ ఏ పాయింట్, ఒక పాయింట్ ఉందన్న, లైన్ ఉంది, మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే మన కండిషన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్కిల్స్ విచ్ టచెస్ ద లైన్ ఎట్ ఎ పాయింట్ పి. ఈ పి పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసే సర్కిల్స్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్ కావాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అన్న, వి నీడ్ టు గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ అన్న. ఆ పాయింట్ నుంచి ఏం చేయొచ్చు మనం, వీ కెన్ గెట్ ఏ పాయింట్ సర్కిల్. పాయింట్ సర్కిల్ ఏమైతే నా పాయింట్, ఒకవేళ x1 కామా x2 అయితే పాయింట్ సర్కిల్, సారీ x1 x2 నా x1 y1 కదా, రైట్. x1 కామా y1 అయితే what is the point circle అన్న, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square. పాయింట్ సర్కిల్ అంటే రేడియస్ ఏమైంది 0 అయితే, అది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. లైన్ ఎలాగ ఉంది,
అప్పుడు ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ సర్కిల్ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమైందన్న s ప్లస్ లాంబ్డా ఎల్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఈ కండిషన్ మనకి ఎట్లా వర్కౌట్ అయింది, ఎలా వర్కౌట్ అయింది అంటే చూడండి అన్న ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ దట్ వీ నో, అవునా కదా, ఈ లైన్ తెలుసు, అవునా కదా. కెన్ ఐ గెట్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్? నాకు పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి పాయింట్ నుంచి ఏంటన్నా, పాయింట్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు, x minus 4 whole square plus y minus 6 whole square. This is the point circle, right? Plus lambda into line equation ఉందిగా, ఏంటన్నా లైన్ ఈక్వేషన్, which is going to be 3x minus 4y plus 2 equal to 0. That's it. This is one of the condition, అవునా కదా. Now look at the question, solve చేయండి దీన్ని. What is the equation? x square plus y square. ఇక్కడ x ఎంత రానా, which is going to minus 8x, right? ఇక్కడ x ఎంత వస్తుందన్నా, 3 lambda x. Let me take the x out. You are going to get 3 lambda here which is going to be minus 8. అవునా కదా. ఇక్కడ ఎంత రానా, y కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, minus 4 lambda, right? What about here nana, here it is going to be minus 12, done. Plus what about this one nana, ఇదెంత ఇక్కడ b square అంటే ఎంత nana, ఇది 16, ఇక్కడ this is going to be 36, మొత్తం ఎంత nana, 52, right? 52 plus what about this one nana, 12 lambda. This is the constant part equal to 0, right? This is going to be constant part, avuna kada. Idi constant part, idendana y coefficient, idendi x coefficient, avuna. Done. Now listen, మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు, we know that మనకి ఏదైతే కావాల్సిన సర్కిల్ ఉందో ఆ సర్కిల్ ఏం చేస్తుందన్న, x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది. x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తే ఏమైంది నాన్న, x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తే is there any particular condition అన్న, the circle is touching the x axis. x axis ని టచ్ చేసింది అనుకో, ఒకవేళ x axis ని టచ్ చేస్తే ఏమైంది నాన్న, what is the condition on x axis ని టచ్ చేస్తే, the x coefficient, the x intercept by the circle on the x axis is going to be 0. అంటే కండిషన్ ఏంటన్నా, g square is equals to c, one condition, అవునా కదా. what about the radius నాన్న, radius of the circle ఏమైతుంది, రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఒకవేళ ఇది h, k అయితే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏమైతుందన్న, y కోఆర్డినేట్, అవునా కదా. రేడియస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి y కోఆర్డినేట్ విత్ ఎ మాడ్యులస్, ఎందుకంటే ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, పైన ఉండొచ్చు కింద ఉండొచ్చు, కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ k తీసుకున్నాం, y కోఆర్డినేట్. దిస్ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. నౌ ఐ యామ్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇదేందన్నా ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది, x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది, కాబట్టి కండిషన్ ఏందన్నా, g స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు c. నౌ లిసన్, ఈక్వేషన్ దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నా, x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx, అంటే దీని వాల్యూ ఏందన్నా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2g అన్నమాట. ఇదంతా ఏందన్నా, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2f. అంటే g వాల్యూ ఎంత అన్నా, g వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 3 lambda minus 8/2. 2g వాల్యూ మొత్తం ఏందన్నా, నాకు కావాల్సిన g వాల్యూ ఒకటి. g స్క్వేర్ is equals to how much nana, is equal to c. c ఎంత, 52. This is the c value, 52 plus 12. That's it. Now listen, solve చేయండి అనేది. ఇదంతా 4 అవతలకి వెళ్ళిపోతే ఎంత నాన్న, 4 2s 8, 4 5 22, 8 plus 48 lambda, అవునా కదా నాన్న. ఇది 4 నాన్న, 4 అవతలకి పోతే 12 4 48. What about this one? This is going to be 9 lambda square, done. 64, 8 is 24, 2s 48 lambda, అవునా. This is the equation. Next 9 lambda square, ఇదంతా అన్న 48 lambda minus 96 lambda, and what about this one, plus 64 minus 208. 8 పోతే ఎంత రానా, 4 పోతే ఎంత, 204 లకి 60 పోతే 144. I hope it is clear. Done. ఇది ఈక్వేషన్. Done. Can we take anything common? 3 కామన్ తీసుకుంటే ఎంత రానా, 3 lambda square minus 3s 2s lambda minus 3 4s 3 8s, that is equal to 0. This is the equation. Can we solve this particular equation? Equation solve చేసుకోవచ్చు, చెక్ చేసుకోవచ్చు, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. Just a minute. ఒకసారి చూడండి, what are the roots నానా, 3 into 48 కదా, 48 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు నానా, 3 into 12 4s, 3 into 4 into 4, అవునా కదా. మనకేం కదా 32 కావాలి కదా, 9 4 36 4 వస్తుంది కదా అన్న. ఎందుకన్నా 3 lambda square minus 36 lambda plus 4 lambda minus 48 equal to 0. What about the equation? ఇక్కడ 3 lambda కామన్ తీసుకుంటే ఎంత, 3 lambda కామన్ తీసుకుంటే minus 12 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 కామన్ తీస్తే lambda minus 12. అంటే lambda వాల్యూస్ ఏమైతే lambda is equals to 12 వస్తుంది, అండ్ దెన్ ఇక్కడ 3 lambda కామన్ తీస్తే అక్కడ 4 వచ్చింది, అంటే ఎంత అన్న lambda వాల్యూ minus 4/3. These are the two values that we are going to have.
What are the lambda values now? These are the two values. Done. I hope it is clear. Okay, Rana. So that we have got the equation of this particular circle. ఈ circle యొక్క equation వచ్చిందన్నా, circle equation ఏంది? This is what the circle equation with lambda value. ఈ lambda value ఇక్కడ substitute చేస్తే వచ్చేది మనకు కావాల్సిన circle equation. Right? Now tell me what is to be found? Radius కనుక్కోవాలి. అవునా కదా? And first thing ఏంటంటే lambda, which lambda value is to be taken? ఏ lambda value తీసుకోవాలి చెప్పండి ఒకసారి. How can you know how to take the lambda value? ఒకసారి చూడండి అన్న, వాట్ ఈస్ ద జీ నాన్న, జీ వాల్యూ ఏమైతుంది? జీ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా, అంటే దీని యొక్క సెంటర్ నాన్న మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్కిల్ అకార్డింగ్ టు ద నోటేషన్ దట్ వీ హావ్ టేకెన్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే జీ వాల్యూ మైనస్ జీ వాల్యూ ఏం కావాలన్నా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి నెగిటివ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అవునా కదా? ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైతుందన్న, ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్. అవునా కదా? అంటే దీని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, సెంటర్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ హ్యాస్ టు బి నెగిటివ్. అది నెగిటివ్ కావాలంటే ఏం కావాలన్నా, అది నెగిటివ్ కావాలంటే దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ 3 లాంబ్డా మైనస్ 8 ఏదైతే ఉందో, జస్ట్ మినిట్, ఏందన్నా 3 లాంబ్డా మైనస్ 8 వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. అంటే లాంబ్డా షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 8/3. ఎందుకు గ్రేటర్ దెన్ 0 సార్? ఇదేందన్నా మైనస్ జీ వస్తుంది మనకు. అవునా కదా? ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే దాని వాల్యూ నెగిటివ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎంత? బేసిక్ ఏదన్నా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. మనకు నెగిటివ్ వచ్చింది, పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ వాల్యూ విల్ బి cancel. A value na, this is going to be true. Done. That's it. And it is very clearly we have mentioned ఏం చెప్పినా దీని యొక్క y కోఆర్డినేట్ ఏమైతే సెంటర్ అవుతుంది. సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఎంత నాన్న? సర్కిల్ యొక్క y కోఆర్డినేట్ కావాలి. సెంటర్ యొక్క y కోఆర్డినేట్ is going to be the radius. అవునా కదా? సెంటర్ ఏంది? ఇది. దీని యొక్క y కోఆర్డినేట్ ఏమైతే నాన్న? మైనస్ ఎఫ్ అనమాట. మైనస్ ఎఫ్ అంటే మనకి ఇక్కడ f వాల్యూ ఎంత నాన్న? f is going to be, what is the f now? You can just take the modulus so that the answer will be right. ఎంత అన్న మనకు కావాల్సిన f వాల్యూ అన్న, f వాల్యూ ఎంత? -2 లాంబ్డా మైనస్ 6. దీని కోఆర్డినేట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మైనస్ ఎఫ్ అయితే ప్లస్ అయితే ఎంత నాన్న? 2 లాంబ్డా ప్లస్ 6 వస్తుంది. ఎంత? 2 లాంబ్డా ప్లస్ 6. 2 లాంబ్డా ప్లస్ 6. This is what the, okay, modulus తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఎందుకు రేడియస్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఉండాలి. లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? 2 into 12 ప్లస్ హౌ మచ్ అన్న? 6. 24 plus 6, which is going to be 30. This is nothing but a radius of this circle. Radius of this circle is going to be 30. I hope it is clear. Done. This is one way of solving this particular question. దీని ఇంకో విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చునా? ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? You know a point which is passing through the circle. Circle equation రాసుకో. ఈ పాయింట్ దాని గుండా పోతుంది కాబట్టి పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. You can get a equation. అవునా కదా? And there is one another equation నాన్న. ఏం ఈక్వేషన్ అది? We can find the perpendicular distance. ఈ perpendicular distance ఏమైతే నాన్న? రేడియస్ అయింది. అవునా కదా? You can make use of that particular condition. ఇది యూజ్ చేసుకొని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. But this is another way of solving the question. I hope it is clear. Done నాన్న. Right. Let me go with the next question. Listen. Look at the question. Let P be the parabola whose focus is -2, 1. P be the parabola whose focus is in the -2, 1. And the directrix is going to be this one. Okay. Then the sum of the ordinates of the points on the P whose abscissa is 2. P be the parabola whose focus is -2, 1. Right. Let me take the parabola now. In the y-axis, this is going to be x-axis. See the y-axis, x-axis, and it is nothing but a axis of the parabola. That focus accordingly, focus is going to be at -2, 1. This is what the -2, 1. Then directrix is going to be somewhere here. This is what the directrix equation, and this is going to be how much? 2x plus y plus 2 equal to 0. This is what the directrix. మనం ఏం కనుక్కోవాలన్నా, then the sum of the ordinates of the points on the P whose abscissa is going to be -2. Let me take some particular point P on the parabola. ఏది పాయింట్ P తీసుకుంటున్నా, అదేందన్నా దాని యొక్క అబ్సిస్సా ఎంత? -2. మన కోఆర్డినేట్ తెలుసా? తెలియదు. ఆర్డినేట్ నేమ్ అనుకుందాం. యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ as సమ్ ఆల్ఫా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? -2, ఆల్ఫా. డన్. మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు? సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఒక పాయింట్ ఇటు సైడ్ ఉంటే ఇంకో పాయింట్ ఏమైతుందన్నా సేమ్ కింది సైడ్ కూడా ఇంకో పాయింట్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. -2, ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ ఆల్ఫా.
it will be like something alpha 1 alpha 2 లెక్క వస్తుందన్న మనకు, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ 1 into the consideration. We can even take it as alpha 1 alpha 2. అర్థమైంది, ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉంటుంది. ఎందుకు x కోఆర్డినేట్ is going to be same, y చేంజ్ అవుతుంది, పైన కింద సిమెట్రిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి you can get a point on the upper side and lower side too. ఓకేనా, this is the condition. Now ఏందన్న అక్కడ కావాల్సింది మనకు, ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తెలుసు, ఈ నుంచి this is nothing but a PS, ఇదేంది focus. This is going to be the perpendicular distance from P to the directrix. అవునా కదా, this is the PM. We know the condition PS is equals to PM as it is the parabola. PS is equals to PM condition మనం అప్లై చేసుకుంటాం. That's it now. So that you will be getting the answer. Just check it out. I'm just taking the alpha now, only alpha ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. Listen అన్న, PS అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు, PS distance between the P and S, -2 -1 -2 అంటే ఎంత, 0 square plus alpha minus 1 whole square is equals to how much nana, PM. The perpendicular distance from P to the line, ఎంత nana line, 2x plus y plus how much nana, 2 only, right, 2 by under root of how much nana, x coefficient square, 2 square plus 1 square at a point, నుంచి nana, from the point -2 comma alpha. This point has to be substituted in the equation. అవునా కదా, now listen nana, ఇదేం వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. What about this one, -4 alpha? Yes or no? Just a minute, sorry. And then -2, -4 plus alpha plus 2 by root over 5. Yes or no? This is the equation. యూతైనా రూట్ ఓవర్ ఉంటుంది కదా, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుందాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే ఏమైనా, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ఫా -1 హోల్ స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హోల్ స్క్వేర్, రైట్. ఎస్ ఆర్ నో, అప్పుడు ఏమైతుంది ఈక్వేషన్, alpha -2 whole square by ఎంత వస్తుంది, స్క్వేర్ రూట్ అంటే 5 వస్తుంది, 5 times of this one అన్న ఎంత వస్తుంది లోపల, alpha square plus 1 -2 alpha, and on this particular side alpha -2 వస్తుంది అంటే alpha square plus 4 minus ఎంత 2 అంటే 4 alpha నే కదా, ఎస్ ఆర్ నో, 2ab done. 5 alpha square ఇది ఇవతలకి వస్తే ఎంత అన్న, 4 alpha square minus 10 alpha, అది ఇవతలకి వస్తే ఎంత అన్న, minus what of 5 alpha square done. ఇదంతా alpha -2 2ab 4 alpha minus 10 alpha plus how much nana, this is going to be 4 alpha plus what is the condition, 5 అదుతలకు వస్తే ఎంత 1 equal to 0. What about this one nana, 5 ones are ఇది 4. What is the equation, 4 alpha square minus 6 alpha plus 1 equal to 0. Yes or no, that is not the equation. What about the alpha nana, alpha equation ఏం కనుక్కోవచ్చు మనం, what are the roots, we need to find the sum of the ordinates of the points on the pin nana. Okay, right. This is what the equation, right. Equation వచ్చింది కదా, మనం ఏం కనుక్కోవాలి, sum of the ordinates. మనం ఇలా కూడా కనుక్కోవచ్చు, ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆల్ఫా అంటే 2 రూట్స్ గా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి you will be getting the 2 roots. అదే ఒకటి ఆల్ఫా 1 ఒకటి ఆల్ఫా 2. దట్ నేనేమనుకున్నా, ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నా. మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 అంటే మీనింగ్ ఏమన్నా, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కదా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ కి. This is going to be sum of the roots. అదంతా alpha 1 plus alpha 2 is equals to how much, -b by a. -b by అంటే minus times of -6 by 4, which is going to be how much nana, 3/2. 3/2 is the answer. 3/2 is the answer. Done. This is what the correct answer. Option A is the correct option. I hope it is clear. Done. Isn't it easy? We have just taken a point తీసుకున్నాం and applied the condition, basic condition, PS is equal to PM application, so that you will be getting the condition. దీని కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నా, but it is time taking. Rather than doing solving for the alpha, we can directly get the alpha 1 plus alpha 2 from the quadratic equations, relation between the coefficients and roots relation nunchi we can get that. Okay na? Done. Now look at this question nana, which one, the axis of the parabola is the line, y is equal to x. ఎప్పుడు నాన్న క్వశ్చన్ అడిగింది, 4th April shift 2. and look at the question నాన్న, one of the good question. Just look at the question. ఏమంటున్నా, the axis of the parabola is the line, y is equal to x. ఏమన్నాడు, axis ఇచ్చిండు వాడు, డైరెక్ట్ he has given the axis. Let me do one thing. This is the equation nana, ఇదేందన్నా, y is equals to x.
y is equal to x is the axis of the parabola అన్నాడు. అంటే parabola ఎలా ఉంటుంది మన parabola is going to be something like this, అవునా కదా, parabola will be like this. ఇది parabola. Okay, that and its vertex and focus are in the first quadrant. ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నాయి. అదే కదా మనం గీసింది. and the distances √2 and 2√2 units from the origin నుంచి ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందన్నా, it is going to be √2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఇచ్చిండు, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి నానా, ఇక్కడ నుంచి ఫోకస్ దగ్గరికి, which is going to be 2√2. ఓకేనా, డన్ అన్న, డన్. నెక్స్ట్ ఏంది, రెస్పెక్టివ్లీ the point 1, k lies on the parabola. ఒక పాయింట్ ఉందన్నా, ఎక్కడ ఉన్నది, 1, k on the parabola. Let me take a point that is 1, ఏందన్నా 1, k. ఓకే, డన్, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we need to find the possible value of k. k ఏమై ఉండొచ్చు. What is the possible value of the k for this particular condition? Listen, Nana, listen. It is also of the same kind, basic concept నుంచే క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ఒక్కసారి చూడన్నా, listen. Let me take this. The √2 అంటే బేసిక్ ఏందన్నా, y is equal to x అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ కూడా అంత డిస్టెన్స్ ఉంటదిగా. ఇది √2 అంటే బేసిక్ ఏందన్నా, ఈ పర్టికులర్ లైన్ కి ఇది ఎంత, ఇది √2 కావాలంటే ఏం కావాలి, ఇది 1 కావాలి, ఇది 1 కావాలన్నా. అప్పుడు ఏమైతుంది, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద డయాగ్నల్. హైపోటెన్యూస్ కదా, ఇది 90 degrees అయితే హైపోటెన్యూస్ √1² + 1² √2, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి √2. అలా కాకుండా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, బట్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఇది ఎంత ఇచ్చింది, √2 ఇచ్చింది. ఎంత అన్నా, x² + x² √2² అనమాట. అంటే 2x² ఎంత 2x² x² + x² ఎంత ఇచ్చింది మనకు, √2 ఇచ్చింది కదా, √2² 2x². x² ఎంత రానా 1, x ఎంత +or -1. మైనస్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు అంత ఫస్ట్ కూడదు కాబట్టి x ఎంత 1. x 1 అయితే y ఎంత రానా 1. పాయింట్ ఎంత రానా 1, 1. దట్స్ ఇట్. ఈ పాయింట్ కూడా సేమ్ అట్లే వస్తే ఒకసారి గమనించండి నాన్న. if this is 2 then only this particular distance is going to be 2√2. ఎలా నాన్న, అదంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు, 2² + 2² which is going to be √8. √8 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 2√2. దట్స్ ఇట్. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏంటన్నా, this particular point is going to be how much, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎంత అన్నా, this is going to be 1, 1 and this particular point is going to be 2, 2. I hope it is clear. Done. దీన్ని రబ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దాని ఇది క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ we need to, there is a point again. ఈ పాయింట్ వచ్చింది, మనకి ఏం కావాలన్నా, ఒకవేళ if you want to apply the condition PS is equal to PM, మనకేం కావాలి, ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది అనుకో, we can get, అవునా కదా. if you observe clearly, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఎంత రానా, ఇది √2. ఈ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత అన్నట్టు 2√2. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత అన్నట్టు, ఇది కూడా √2. అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ టు ద వర్టెక్స్ ఈజ్ సేమ్ as the distance from vertex to the ఎక్కడికైనా డైరెక్ట్రిక్స్, అవునా కదా. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ దట్ వి నో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నా, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఎందుకు ఇలా వస్తుంది సార్, అండ్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. దీని ఈక్వేషన్ ఎంత రానా, x - y = 0 అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి x + y = 0. ఎందుకు నానా, దిస్ లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి y = -x. అంటే ఏమైతే x + y = 0. ఇది పర్పెండిక్యులర్, అవునా కదా. ఎందుకు, దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్, బోత్ హ్యాస్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ కూడా పోతే ఈక్వేషన్ ఎంత, y = mx. స్లోప్ ఎంత అన్నా, ఈ లైన్ స్లోప్ ఎంత, ఈ లైన్ స్లోప్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1, ఈ లైన్ స్లోప్ ఏమైతే -1 అవుతుంది. y = -1x. ఎలా అన్నా రాసుకోవచ్చు, యూ కెన్ టేక్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లైన్ as a x + y = 0. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్రిక్స్. క్లియర్, డన్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా క్వశ్చన్ కెన్ బి సాల్వ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, అవునా కదా. ఇదేందన్నా s, ఇదేందన్నా m. PS is equals to PM. Same condition, again apply the same condition. Point ఎంత అన్నా, 2 - 1² plus k - 2² is equals to PM ఎంత అన్నా, perpendicular distance from this particular point to line ఎంత అన్నా, x + y. x + y అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్ పెట్టినా 1 + k by under root of 1 + 1 ఎంత 2. దట్స్ ఇట్. ఇదేందన్నా, నౌ స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేసుకుంటాం కదా, యువతల స్క్వేర్ రూట్ పోతుందంటే యువతల స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈక్వేషన్ ఎంత అన్నా, యువతల 1 + k² by 2 ఉంటుంది. యువతల ఎంత ఉందన్నా, 1 + k² + 4 - 4k.
యువతల ఎంత ఉంది 2 యువతలకు వచ్చేసింది అనుకో హౌ మచ్ అన్న ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2k స్క్వేర్ minus 8k plus 5 into 2 10 is equals to ఎంత అన్న k square plus 1 plus 2k that is what the equation done and ఎంత అన్న ఇది యువతలకు వస్తే k square minus 10k అది యువతలకు వస్తే నెక్స్ట్ ఎంత అన్న plus 9 equal to 0 how can you solve this particular equation అన్న we need to find the possible value of the k అంటే k వాల్యూ కనుక్కోవాలి k వాల్యూ కనుక్కోండి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి k వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అన్న how can you find 9 కదా 9 వన్స్ రాసుకుంటే అయిపోతుందా k స్క్వేర్ మైనస్ 9k మైనస్ k ప్లస్ 9 ఈక్వల్ టు 0 ఎంత k కామన్ తీస్తే k మైనస్ 9 అక్కడ మైనస్ 1 k కామన్ తీస్తే ఎంత k మైనస్ లెట్ మీ రైట్ k కామన్ తీసుకుంటే ఎంత k మైనస్ 9 ఇక్కడ ఎంత మైనస్ కామన్ తీస్తే k మైనస్ 9 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k కెన్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ k కెన్ బి 9 అంటే ఏంది k వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 ఆర్ 9. Okay, what is the point nana one ichenda here this is what the right answer in the option b is the correct option right and look at this particular question nana k is equal to ఎంత వచ్చింది 1 వచ్చింది 1 వస్తే ఏమైతే nana if k is 1 y ఎంత nana x ఎంత 1 comma 1 point in nana this is nothing but what x is already known to you avuna kada that is the reason why I haven't mentioned in the options లో పాయింట్ అనేది మెన్షన్ చేయలే ఒకవేళ ఆప్షన్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఏమంటారు మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చి ఒకవేళ అది పెట్టినా గానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ డన్ నానా లెట్ మీ గెట్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ లిసన్ a line passing through the point a minus 2 comma 0 touches the parabola y square is equal to x minus 2 at the point b in the first quadrant okay line ఏమైతుందన్నా minus 2 comma 0 ఉండబోతుంది touches the parabola in the first quadrant ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది the area of the region bounded by the line parabola p and the x axis listen let me take the x axis right ఒక లైన్ తీసుకుందాం అండ్ ఇంకో లైన్ కూడా ఉంది కదా ఆ లైన్ కూడా తీసుకుందాం let me take this particular line okay just ఒక y axis లెక్క కూడా తీసుకుందాం ఇది వర్టికల్ లైన్ అన్నమాట okay now there is a point minus 2 what ఇలా తీసుకుందాం enough ఇదంతా ఈ పాయింట్ is going to be minus 2 comma 0 right next ఏమన్నా touches the parabola y square is equals to x minus 2 అంటే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి దాని y minus 0 whole square is equals to ఎంతనా k minus sorry x minus 2 if you compare this with a equation of y minus a whole square is equals to 4a into x minus h తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు h కామా k ఏమైతే అన్న h కామా k అంటే ఏంటన్నా వర్టెక్స్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 కామా 0 అంటే దీని వర్టెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందన్న సమ్వేర్ హియర్ అవునా కదా వర్టెక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సమ్వేర్ లైక్ ఇది ఎంతన్నా 2 కామా 0 వర్టెక్స్ ఓకే క్లియరా డన్ అండ్ మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి 4a వాల్యూ ఎంతన్నా a is equal to how much y square is equal to 4a into x minus h 4a is equal to దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే 4a is equals to ఎంత ఉంది అన్న 4a is equals to 1 అంటే a is equals to ఎంత అన్న 1/4 అర్థమవుతుందా డన్ అండ్ లిజన్ అన్న దట్ ఈస్ ద పాయింట్ a value is going to be 1/4 and now పారాబోలా ఏమైతుందన్న దీన్ని టచ్ అవుతుంది ఎక్కడ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ ద పారాబోలా లైక్ దిస్ ఓకే ఇది పారాబోలా అంటున్నా ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది ఓకేనా డన్ దట్స్ ఇట్ నౌ లిసన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ ఈ వచ్చిన క్వశ్చన్ మొత్తం మనం ఏం చేస్తున్నాం గ్రాఫ్ పైన చూపించినాం ఓకే నౌ లిసన్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది రీజియన్ బౌండెడ్ బై ద లైన్ AB ఈ పాయింట్ ఏమన్నా A ఇది అన్నాడు అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ B లైన్ AB అండ్ ద పారాబోలా P ఇది పారాబోలా అన్న అండ్ ద x యాక్సిస్ అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఏం కనుక్కోవాలి మనం అంటే లెట్ మీ షో ఏం కనుక్కోవాలన్నా దిస్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా ఈస్ టు బి ఫౌండ్ ఈ ఏరియా మొత్తం కనుక్కోవాలి దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఏరియా దట్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ డన్ నౌ లిసన్ అన్న హౌ కెన్ వి అప్రోచ్ దిస్ క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ అన్న మనం ఏం చేయొచ్చు కెన్ వి ఫైండ్ ద పాయింట్ బి అన్న పాయింట్ బి కనుక్కోవచ్చు ఒకసారి చూడండి పాయింట్ బి ఎలా కనుక్కోవచ్చు లెట్ మీ టేక్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమనుకున్నానా t అనుకున్నాం ఒకవేళ y అనే పాయింట్ t అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతనా t స్క్వేర్ ప్లస్ 2 నా t స్క్వేర్ ప్లస్ 2
దిస్ ఇస్ వాట్ ద పారామెట్రిక్ పాయింట్. ఒక పాయింట్ తీసుకున్న ర్యాండమ్ పాయింట్ ఎక్స్ వై టీ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవచ్చు. డన్ రైట్ నాన్న. ఇక్కడ నుంచి ఏం తెలుసు మనకు, వి నో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా ఎంత నాన్న, y square is equals to x minus 2. What is the slope of this particular line parabola నాన్న? పారాబోలా యొక్క స్లోప్ ఎంత, dy by dx is equals to ఎంత నాన్న, dy by dx. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, 2y గా 2y into dy by dx is equals to 1 వస్తుంది, అవునా కదా, అంటే 1 by 2y. This is going to be the slope. ఎక్కడ కావాలన్నా నాకు స్లోప్, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద స్లోప్ ఎట్ ద పాయింట్ b. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 2t. అవునా, y ఎంత 2t. డన్, అది క్లియర్ అన్నా. అండ్ we can also find the slope of the point AB by using these 2 points. అవునా కదా, slope of AB కనుక్కున్నాను ఒకసారి. slope of AB is going to be how much నాన్న, ఈ స్లోప్, ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఏం కావాలన్నా, ఇది this is the tangent slope at a point B. సేమ్ అదే, ఇది కూడా ఏందన్నా అదే టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ కదా. ఈ స్లోప్స్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. ఇది ఎంత నాన్న, వాట్ అబౌట్ ద y2 minus y1, t minus 0 by how much నాన్న, t2 square, t square plus 2 plus 2 వస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు how much నాన్న, దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది 1 by 2t. సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నాన్న. ఎంత వస్తుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2t square, అవతల పోతే ఎంత నాన్న, t square plus 4. అవునా, 2t square అంటే ఇది అవతలకి వస్తుంది, t square is equals to 4 అంటే t is equals to plus or minus 2. t is equal to plus or minus. But it is very clearly mentioned that the point B is going to be in the first quadrant. First quadrant లో ఏమైతే x and y has to be positive. అంటే ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి, y వాల్యూ ఎంత అన్న, t అంటే t has to be from this particular condition t is equals to 2 only be taken. అప్పుడు ఏమైతుందన్నా, this answer is going to be how much, ఇది 2 అయితే ఇది ఎంత, 2 square అంటే 4, 2, 6. This is what the point. Done. అయిపోయింది. Now nana, as we know the point on the parabola, can't we find the equation of the line? Equation of the line కనుకోవచ్చా? You can absolutely find. అవునా కదా, కనుక్కున్నాను ఒకసారి. What is the equation of the line? Equation of the line is going to be y1 is equals to, ఏం కనుక్కుంటున్నాను, I am finding the tangent equation at a point B on the parabola. అంటే ఏంది, s1 equal to 0 ఉన్నాయి, అంటే y1 is equals to x plus x1 by 2 minus 2. What about the point అన్న, పాయింట్ ఎక్కడ 6, 2 దగ్గర. 6, 2 అంటే ఎంత అన్న, 6, సారీ ఇది ఎంత అన్న, ఏంటది, y is going to be 2. అవునా కదా, 2y is equals to x plus 6 by 2 minus 2. అంటే ఏమైందన్నా, x plus 6 minus 4 by 2 ఇదలకు వస్తుంది అన్న 4y. ఈక్వేషన్ ఏమైందన్నా, ఈక్వేషన్ is going to be సేమ్ ఇంతే కదా, x minus 4y plus 2 equal to 0. This is what the equation of the line. ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్, ఇది అన్న పారాబోలా ఈక్వేషన్. నౌ లిజన్. ఇవన్నీ ఎందుకు అన్న కనుక్కున్నా, ఇవి కనుక్కొని ఏం చేయాలి, మనం ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఏరియా కనుక్కోవాలంటే డిడ్ యు రిమెంబర్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్స్ కాన్సెప్ట్. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అన్న, వి హావ్ ది 2 కర్వ్స్. ఏమేమి ఉన్నాయన్నా, ఒకటేమో లైన్ ఈక్వేషన్ ఉంది, ఒకటేమో పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఉంది. వి నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 కర్వ్స్. 2 కర్వ్స్ మధ్యలో ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే ఏం చేస్తానన్నా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కనుక్కుందాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కనుక్కుందాం అన్న. యూ కెన్ అప్రోచ్ ఇన్ బోత్ ద వేస్, బట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద y యాక్సిస్. ఓకేనా, y లిమిట్స్ తీసుకొని నేను కనుక్కుంటున్నాను. ఎలా కనుక్కుంటున్నా చూడండి ఒకసారి. y ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది చూడన్నా, 0 నుంచి ఎక్కడికి, మాక్సిమం హైట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉందన్న, ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్, 2. అవునా కదా, y కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉందన్న ఇక్కడ 2. అంటే మాక్సిమం y ఈస్ బీయింగ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 2. 0 నుంచి 2 దాకా చేంజ్ అవుతుంది. డన్. ఏరియా బౌండెడ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలన్నా, ఏం కావాలి, y లిమిట్స్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుందన్నా, dy. dy అంటే ఏం చేయాలి, x ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఈ కర్వ్ ని y లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, ఈ కర్వ్ ని కూడా y లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దీన్ని y లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటే ఏమైందన్నా, ఫస్ట్ ఏది మైనస్ ఏది తీసుకోవాలన్నా. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, ఏరియాస్ కనుక్కోేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, జస్ట్ వన్ ఏరియా మైనస్ అనదర్ ఏరియా తీసుకొని ఏం చేయాలి, కీప్ ద మార్క్ సో దట్ ఆన్సర్ విల్ బి డన్. ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ అయితే, బట్ లాజికల్ గా తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలన్నా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తీసుకున్నప్పుడు x రైట్ మైనస్ x లెఫ్ట్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ ఆల్ ద కండిషన్స్. లేదు అంటే మోడ్ పెట్టుకున్నా విల్ బి గెటింగ్ ద ఆన్సర్. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకేనా, వాట్ అబౌట్ ద ఎక్స్ రైట్ అన్న. ఎక్స్ రైట్ అంటే ఏముంది, రైట్ సైడ్ ఏముంది, దీనికి ఫస్ట్ కర్వ్ అన్న, తర్వాత ఏ కర్వ్. అవునా కదా, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ అన్న, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవాలి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఎంత, y స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మైనస్ x లెఫ్ట్ అన్న. ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4y మైనస్ 2 అంటే ఎంత, మైనస్ 4y ప్లస్ 2 అవుతుంది.
ఓకేనా, దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఈక్వేషన్ dy. లిమిట్స్ ఎన్ని నాన్న 0 to 2. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నాన్న? ఇక్కడ ఉన్నది ఎంత y స్క్వేర్ అంటే y క్యూబ్ బై 3 మైనస్ 4y, 4 అంటే 4y స్క్వేర్ బై 2, 2 ప్లస్ 2 అంటే 4 ఇంటూ y. లిమిట్స్ ఎన్న 0 to 2. లోవర్ లిమిట్ అన్ని కూడా 0 అవుతాయి. అప్పర్ లిమిట్ ఒకటి అప్లై చేసుకున్నాను, ఎంత వస్తుంది చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఎంత వస్తుంది చెక్ చేయండి ఫైనల్ గా. ఇక్కడ చేస్తున్న ఒకసారి చూడన్నా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8/3. ఈ పార్ట్ ఎంత అన్న 8/3, 2 క్యాన్సల్, అవునా కదా, 2 క్యాన్సల్ అయితే ఎంత 2y స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ y స్క్వేర్ అంటే ఎంత 4 ప్లస్ 4 ఇంటూ 2, ఇది 8 ఇది 8 అన్న, క్యాన్సల్. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది 8/3. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఎంత వచ్చింది? ఫైనల్లీ ద ఏరియా, ద నెట్ ఏరియా ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ నాన్న? 8/3. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆన్సర్. 8/3 ఎక్కడ? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఏందన్నా? ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ వన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. డన్ అన్న. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఓకేనా, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ కనుకోవచ్చు. మనం అనుకున్న ఏరియా దేని అన్నట్టున్నా ఇది. ఇలా కాకుండా ఇంకేమైనా చేయొచ్చు సార్, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. వై డూ వి నీడ్ టు గో ఫర్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్స్? యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ గో విత్ ద జనరల్ ఫార్ములా. ఎలా కనుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి. పర్టికులర్ ఇలా కూడా అప్రోచ్ కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది లైన్ కదా, ఇది లైన్ మనకు తెలుసు. ఈ నుంచి వర్టికల్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమైతుందా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ ఏందనేది ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుకోవచ్చు. అండ్ వి ఆల్సో నో వన్ ఆఫ్ ది అదర్ కండిషన్. ఇదేంటన్నా? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇదేందన్నా ఒక రెక్టాంగిల్. ఎక్కడ నుంచి? ఈ పోర్షన్ లో తీసుకున్న రెక్టాంగిల్. ఈ పోర్షన్ లో తీసుకున్న రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పర్టికులర్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ దట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అన్న. ఇది పారాబోలా, ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అన్న. ఈ ఏరియా ఆఫ్ ది పారాబోలా ఎంత ఉంటది అంటే నాన్న, ఈ మొత్తంలో ఇది ఒక, ఈ పార్ట్ ఏమో పారాబోలా ఏరియా కదా. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద పారాబోలా. ఓకేనా, మొత్తం రెక్టాంగిల్ లో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద పారాబోలా. ఇది ఎంత ఉంటదంటే నాన్న, దీనికి 2/3 నాన్న. 2/3 ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ది పారాబోలా, ఏరియా ఆఫ్ ది పారాబోలా. పారాబోలా యొక్క ఏరియా ఎలా ఉంటుంది నాన్న? 2/3 ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. అంటే ఇందులో 2/3 ఇదే ఉంటుంది నాన్న. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి కూడా యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎలా చేయొచ్చు సార్? ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా? లెట్ మీ టేక్ సమ్ స్పేస్. ఇక్కడ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ చెప్పుకున్నానా? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అన్న? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ ఎంత నాన్న? ఈ నుంచి ఈ దాకా ఎంత? ఇది -2 అంటే దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఇది ఎంత నాన్న? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్? ఈ పాయింట్ ఎంత నాన్న? 2,0. ఆ పాయింట్ ఎంత వచ్చింది? y కోఆర్డినేట్ ఇది 6 గా నాన్న. అంటే ఈ నుంచి ఈ దాకా ఎంత? 6. ఈ నుంచి ఈ దాకా ఎంత నాన్న? 2. అంటే మొత్తం ఎంత నాన్న? 8. ఇది బేస్. హైట్ ఎంత నాన్న? హైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్? 2 ఓన్లీ ఇంటూ 2. ఇది ఎంత రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా, సారీ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా వచ్చింది. డన్. ట్రయాంగిల్ ఏరియా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముందన్నా? ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఏం ఏరియా తీసేయాలన్నా మనం? ఈ మొత్తం కనుక్కున్నాం, ఈ పార్ట్ తీసేయాలి, అవునా కదా? ఈ పార్ట్ తీసేయాలి. ఆ పార్ట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అన్నా? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నెగటివ్, ఇజంట్ ఇట్? అవునా కదా? నెగటివ్ టైమ్స్ ఆఫ్ what is the answer na? 2/3 of area of the rectangle. Rectangle యొక్క ఏరియా ఎంత నా? This is going to be how much? ఇదెంత 6. ఇదెంత నా? ఈ నుంచి ఇటు దాకా 2, ఈ నుంచి ఇటు దాకా 6. అంటే ఇదెంత 4 into 4 into then what about the height na? 2. అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? ఒకసారి 4 2 8, 8 2 16. ఇదెంత నా? 8. అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందన్న మనకు? 8 మైనస్ ఎంత? 4 4 16/3 అంటే ఎంత? 24 మైనస్ 16/3. 24 మైనస్ 16 ఎంత? 9/3. అవునా కదా? ఇజంట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఆప్షన్. నువ్వు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? అలా చేసుకున్నా విల్ బి గెటింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. అదర్వైజ్ యూ కాంట్. ఎందుకంటే ఇది ఒకవేళ తెలిస్తే చేసుకోవచ్చు, అది తెలియకపోతే యూ కెన్ ఈజీలీ గో విత్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్స్ కాన్సెప్ట్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. డన్ అన్న? Okay, let me go to the next question. Look at the question. The radius of the smallest circle which touches the parabolas. A parabola touch chestundana? Y is equal to x square plus 2 and x is equal to y square plus 2. First point that we need to understand when you look at the question is that, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. ఒకవేళ నేను ఈ ఈక్వేషన్ లో x ని y చేసిన, y ని x చేసిన, చేస్తే ఏమైతుందన్నా? ఈ ఈక్వేషన్ అవుతుంది, అవునా కదా? అంటే వెన్ యూ స్వాప్ ద
xy. When you swap the xy values ని చేంజ్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నా x is equal to y, right? x is equal to ఎంత రాసుకోవాలి? y ఉంది కదా, y is equal to ఏం రాయాలి? xy. x is equal to ఎంత అన్నా? y square plus 2. నువ్వు దీనిలో ఈక్వేషన్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమైందన్నా ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిందన్నా కదా, ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతుంది? ఇలా ఉంటే బేసిక్ ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y is equal to x line and y is equal to x line. అంటే బేసిక్ గా చెప్పేది ఇంకో వేలో చెప్పాలంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటన్నా అంటే these two curves are going to be symmetric about the y is equal to x line. Y is equal to x line కి రెండు ఎలా ఉంటాయి? సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయి. That is what you need to understand. Let me make a graph so that you can understand easily. Listen. This is the line, right? ఇదేందన్నా y is equals to x line. Okay na. What about this particular line అన్న? ఇది y is equal to దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అన్న? x square is equals to y minus 2. అంటే పాయింట్ ఏందన్నా? x minus 0 whole square is equals to y minus 2. What about the h comma k అన్న? ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయినట్టు ఇది? It is been shifted to 0,2. 0,2 కి షిఫ్ట్ అయింది. ఇదేందన్నా? x square is equal to 4ay మోడల్ అన్నమాట. x square is equal to 4ay. ఇదేంతనా? This is going to be 0,2 and this is how it is going to look like. అర్థమవుతుందా? ఇదే ఈక్వేషన్ ఏమైతుందన్నా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏమైతుందన్నా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హారిజాంటల్ టు ద x యాక్సిస్. x యాక్సిస్ కి అంటే x యాక్సిస్ కి దీని యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అన్న? ఇంకో ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా? దిస్ ఈక్వేషన్ y స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎంత అన్న? x minus 2 అంటే y minus 0 whole square is equals to x minus 2. వాట్ అబౌట్ ద పాయింట్ అన్న? h కామా కి ఏమైతుంది? ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది? 2,0 కి షిఫ్ట్ అయింది. 2,0 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హియర్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ వాట్ ద పారాబోలా. ఆ పారాబోలానే ఈ పారాబోలా. ఈ సింపుల్ గా ఏంటంటే అన్న, ఒక పేపర్ తీసుకుందాం అనుకో. ఒక పేపర్ తీసుకొని దీన్ని గీసి అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ మనం ఫోల్డ్ చేసినామంటే ఈ రెండు ఏమైతే ఎగ్జాక్ట్ గా మెర్జ్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద సిమెట్రీ. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Done. Concept is done. Now question is that we need to find the radius of the smallest circle which touches these two parabolas. రెండు parabolas ని టచ్ చేసే స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ ని కనుక్కోవాలి. స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ అంటే దానికి రేడియస్ మినిమం ఉండాలి. మినిమం పాసిబుల్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు యూ కెన్ మేక్ మెనీ సర్కిల్స్ which can touch these two parabolas, but we need to find the circle which is going to have the minimum radius. That is what the question. Done. మన ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. వెన్ యూ వాంట్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. మినిమం డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతానా? మినిమం డిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అలాంగ్ ద కామన్ నార్మల్. ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? కామన్ నార్మల్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. లెట్ మీ టేక్ ద సర్కిల్ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఇది సర్కిల్ అనుకుంటా. ఇది ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది? ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? మినిమం డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే మినిమం డిస్టెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్ అలాంగ్ ద కామన్ నార్మల్. ఈ రెండు కర్వ్స్ కి కామన్ నార్మల్ ఏదైతే ఉంటుందో కామన్ నార్మల్ వెంబడి minimum distance is going to exist along this particular common normal. ఇదేందన్నా? కామన్ నార్మల్. దేనికి కామన్ నార్మల్ అన్న? ఫర్ బోత్ ద పారాబోలాస్. ఫర్ బోత్ ద పారాబోలాస్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏందన్నా? ఈ పర్టికులర్ దగ్గర గీసిన టాంజెంట్ ఈ పర్టికులర్ దగ్గర గీసిన టాంజెంట్ కి ఇది కామన్ నార్మల్ అయితే ఇదేమైతుందన్నా? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్యారలల్ టు దీస్ టూ లైన్స్. ఇవి కూడా దీనికి ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే దీని యొక్క స్లోప్ ఎంత అన్న? స్లోప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1. y is equal to x అంటే x minus y equal to 0 minus b by a అంటే ఎంత అన్న? y is equal to mx నాన్న, m is equal to 1. that's it. స్లోప్ ఎంత? 1. అప్పుడు దీని యొక్క స్లోప్ ఏమైతే నాన్న? దీని యొక్క స్లోప్ కూడా 1 అవుతుంది. దీని యొక్క స్లోప్ ఏమైతే నాన్న? దీని యొక్క స్లోప్ కూడా 1 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? that's it.
You can take any one of the equation, Nana. Equation this equation is going to be this one. Y square is equals to how much, Nana? X minus 2. What is the slope of this particular equation? 2y into dy by dx. dy by dx is equals to 1. dy by dx is equals to how much? dy by dx is equals to 1 by 2y. At a point, ఏ పాయింట్ దగ్గర నానా? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందన్నా? This is going to be this. స్లోప్ ఎంత నానా? ఆ పాయింట్ ఏంది? లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ as a p అనుకుందాం. ఇది p దగ్గర స్లోప్ ఎంత నానా? 1. స్లోప్ is going to be how much? 1. ఇప్పుడు ఏమైంది నానా? మనకేం కావాలి ఇక్కడ నుంచి? y is equals to ఎంత వస్తుంది? 2y is equals to ఏమన్నట్టు? 1 by 2y. 2y is equals to 1 అంటే y is equals to ఎంత? 1 by 2. y is equal to 1 by 2 అంటే ఏ ఈక్వేషన్? ఈక్వేషన్ x is equal to ఏమవుతుంది? x is equals to y square plus 2, that is going to be 1 by 4 plus 2, which is going to be 9 by 4. అంటే పాయింట్ ఎంత నాన్న? x, y 9 by 4, 1 by 2. This is the point P. ఈ పాయింట్ ఒకవేళ Q అనుకుంటే ఈ పాయింట్ ఏమైంది నాన్న? బేసిక్ గా I already told you that these two are the mirror images. Mirror images ఏమంటే ఏమైతే స్వాప్ అయితే x, y వాల్యూస్. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు? 9 by 4, 1 by 2 అంటే ఈ పాయింట్ ఏమైతే నాన్న? 1 by 2, 9 by 4. ఇప్పుడు ఏం కనుకోవచ్చు? పీకి డిస్టెన్స్ కనుకుంటే ఏమైతే? డయా అయితే దానిలో సగం చేస్తే ఏమైతే? రేడియస్ అయితే. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రేడియస్ ఆఫ్ ది స్మాలెస్ట్ సర్కిల్. లేస్ అంతా చేయడం ఎందుకంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ టు హియర్. సో దట్ యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ద రేడియస్. ఎందుకన్నా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ p టు ద లైన్. లైన్ ఏంది? x minus y equal to 0. కనుకుందాం అన్న రేడియస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఎంత నాన్న? x minus y. x ఎంత? x is going to be 9 by 4 minus y ఎంత? 1 by 2. by under root of ఎంత? 2. Now what is the answer nana? ఇది 9 minus 2 2 ja ఇది 2 by 4 root 2. Okay na? Answer ఎంత nana? How much it is going to be? 7 by 4 root 2 is the answer. That's it. ఉందా nana 7 by 4 root 2? No, but root 2 ఉంది కాబట్టి రైట్ చేయండి nana. root 2 into root 2, which is going to be how much? 7 root 2 by 4 2 is 8. 7 root 2 by 8. 7 root 2 by 8 is going to be the answer. Correct option. D is the correct option. That's it. I hope it is clear. Done. Right, Nana. Let me go with the next question. Okay, na question enjoy sorry. Now listen. Let the point P of the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 16x be 1 comma minus 4. Let the point P of the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 16x. P point is another. The focus of the parabola divides the PQ in the ratio of ME and GCD. అంటే బేసిక్ గా రేషియో ఎలా ఉండాలన్నా సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉండాలని అర్థం. ఓకే ఫైన్. లిసన్, అదేందన్నా పారాబోలా. ఓకే, కోసం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? లెట్ మీ టేక్ లైన్. ఇది లైన్ ఏందన్నా? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్. లెట్ మీ టేక్ సమ్ వర్టికల్ లైన్ టు. ఓకే, then parabola y square is equal to 16x. This is nothing but a 0 comma 0. Y square is equal to 16x and the focus is going to be how much nana? 4 comma 0. This is focus 4 comma 0. Done. Next nana. Done. The point P. There is a P and a Q. PQ is the focal chord of the parabola. There is a line PQ. PQ and the focal chord. Focal chord and let me take the focal chord like this. Okay nana. ఇదేందన్నా? this is nothing but a P. ఇది Q అనుకుందాం. P ఎంత అన్న? P is being given like 1 comma minus 4. Okay, it is not in the first quadrant but take it like అది కింద ఉంటుంది. 1 is positive. పవర్ అంటే కిందకి తీసుకోండి. ఇదేమనుకోవచ్చు అన్న? P. ఇది Q అనుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు కన్సిడర్ లైక్ దట్. రాండమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ ద రఫ్ డయాగ్రామ్ రైట్. P 1 comma minus 4. వాట్ అబౌట్ ద Q అన్న? Q తెలీదు. P ఇచ్చిండు, S తెలుసు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ S and this is nothing but a Q and we need to find the focus is going to divide the PQ in the ratio of M is to N. Divide the ratio of M. ఇదేమో M అన్నట్టు, ఇదేమో N అన్నట్టు. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నట్టు? PS by PQ is equals to PS by PQ is equals to M by N. This is what the ratio that we need to understand. And it is very clear, Nana. Simple గా మనం చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే అన్న, దీని నుంచి యూ కెన్ గెట్ ఏ పారామెట్రిక్ పాయింట్. ఇది ఫోకల్ గా T1 T2 is equals to -1 కండిషన్ అప్లై చేసి యూ కెన్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. అవునా కదా?
స్లోప్ తెచ్చుకోవచ్చు ఈ డిస్టెన్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఈ పాయింట్ తెలిస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద రేషియో. రేషియో ఎట్లా చేస్తానా? రేషియో కెన్ బి ఫైండ్ బై యూజింగ్ ద ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? లెట్ S be the point which divides the m comma n in the ratio of m is to n. p comma q ని m is to n రేషియోలో s పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నా సెక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుని యూ కెన్ గెట్ ద రేషియో. అలా కాకుండా ఇంకేమైనా చేయొచ్చు దర్ ఇస్ ఎ కండిషన్. అవునా కదా? అది దట్ ఈస్ ద జనరల్ వే. ఇఫ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ. లేదు అంటే దర్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఒక రిజల్ట్ మనకు ఉంటుంది. ఏందన్నా ద సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ కార్డ్. సెగ్మెంట్ అంటే ఏమన్నా SP SQ ఉన్నాయి కదా, ద రెసిప్రోకల్స్. ఏంటివి రెసిప్రోకల్స్? 1/SP సెగ్మెంట్స్ యొక్క రెసిప్రోకల్. ఇది ఒక సెగ్మెంట్, ఇది ఒక సెగ్మెంట్. ఒకటేమో 1/SP అండ్ ఇది ఒకటేమో 1/SQ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/A అన్న. ఏంటి? 1/A. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంతనా? ఇక్కడ నుంచి 4A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16, A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతనా? 4. దిస్ ఇస్ ద A వాల్యూ. అర్థమవుతుంది? Done. అంటే the sum of the reciprocals of the segments of the focal chord is equals to 1/A. This is one of the important result nana. ఈ result నుంచి we can get it very easily if you know the result. Now listen nana, what is the SP nana? SP ఎంత? SP is nothing but a distance between these 2 points. అవునా? 2 points తెలుసు కదా, 4 - 1 whole square అంటే 9. అంతేనా? నెక్స్ట్ 0 ఇదంతా 16 which is going to be 5. అంటే 1/5 plus 1/SQ is equals to how much? 1/A. అవునా కదా? 1/A is going to be how much? 1/A is going to be, it is 4. అవునా కదా? 1/SQ is equals to 1/4 minus 1/5, that is equals to ఎంత? which is going to be 10. 5 minus 1 4. ఇది 1/SQ. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? SQ is equals to 20. SQ ఎంత? 20. What do you need to find nana? This particular ratio is to be found. PS and the PS is going to be 5. What about the SQ nana? This is going to be PS by PQ karna, PS by SQ. Avuna? Sorry. This is PS, SP by SQ anamata. This is going to be how much? 20. Minimum అంటే ఇక్కడ GCD M/N అన్నాడు కదా, దాని రేషియో ఎలా ఉండాలి? GCD 1 ఉండాలంటే బేసిక్ గా సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉండాలి. క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేకుండా ఉంటే ఫామ్ లోకి తీసుకురావాలి. 5 1 జా 5 4 జా అంటే m కామా n దేనికి ఈక్వల్ అన్నా? 1, 4 కి ఈక్వల్. మనకేం కావాలి? m² n² రేషియో కావాలి. అంటే ఎంత? 1² plus 4² which is going to be 1 plus 16 which is equals to 17 is the answer. 17 is the correct option. Enna 17 is the correct option. I hope it is clear. It is very easiest one. Even though you do not know the formula, you can get it by the basic concept. Get the other point and make use of the section formula to get the ratio. That's it. I hope it is clear. Done, Nana. Okay. Done. Let me go to the next question. Look at the question. Question is, Nana. Let the focal chord let the focal chord PQ of the parabola. Focal chord PQ of the parabola same. Y square is equal to 4x. Makes an angle of 60 degrees with the positive x-axis where P lies in the first quadrant. Take the circle whose one diameter is PS. P is the point on the okay, right? S being the focus of the parabola touches the y-axis at the point 0, alpha. Listen, Mama. Let me make a diagram first. Okay, y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x. What is the y square is equal to 4x now? This is nothing but a y square is equals to 4x. దీని యొక్క ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుందన్నా? 1, 0 దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ the focus is going to be 1, 0. అవును కదా? డన్ అయిపోయింది. ఏందన్నా ఫోకల్ కార్డ్ PQ అన్నాడు. ఫోకల్ కార్డ్ అంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు? యూ కెన్ టేక్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదేనా ఫోకల్ కార్డ్ కెన్ బి టేకెన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద P. P ఎక్కడ ఉందన్నా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉందని ప్రాపర్ గా మెన్షన్ చేసిండు. The P is going to be in the first quadrant and which is making an angle of focal chord is making an angle of 60 degrees with the x-axis whose done. If the circle whose one diameter is PS. Diameter ఏమైతుందన్నా? PS అయితే
పిఎస్ డయామీటర్ గా తీసుకుంటున్నాం. పిఎస్ డయామీటర్ తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఏమవుతున్నా టచింగ్ ద y axis. లెట్ మీ మేక్ ద డయాగ్రామ్ కొద్దిగా టిపికల్ అయిద్దేమో. లిసన్, ప్రాపర్ గా తీసుకుంటే ఎలా రావాలి? Listen, I hope you understood the point. A point దాన్ని పెట్టడానికి మనం ప్రాపర్ గా డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఏమవుతుందన్నా, PS is the dia అన్న, PS is the dia and it is touching the y axis. Y axis ని టచ్ చేస్తుంది and PS is the dia అన్నట్టు. This is what you need to find. You need to understand, right? I hope you understood. ఇది ఏమవుతుందన్నా, at the same time it is also going to touch the y axis. Y axis ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నానో y axis ని it is touching at the 0, alpha. Done. Next ఏం చేయాలన్నా, S being the focus, S is the focus, P is the point on the focal chord, done on the parabola అన్నమాట. Then touches the y axis. Then we need to find the phi alpha square. This is what we need to find. ఏం కనుక్కోవాలి? phi alpha square is to be found. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. Now listen అన్న, ఒక సింపుల్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏందన్నా, ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేట్ అన్న. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లెంత్, ఇట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్. దేని యొక్క కోఆర్డినేట్ అన్న, ఎప్పుడైతే సర్కిల్ అనేది y యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుందో, y యాక్సిస్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుందన్నా, y యాక్సిస్ ని ఏం చేస్తుంది? అది ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నా. y యాక్సిస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు వాట్ డు యు నో నానా? ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ, y యాక్సిస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క x కోఆర్డినేట్ ఏమైతుందన్నా, x కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రేడియస్. y కోఆర్డినేట్ ఏమైతుందన్నా, y కోఆర్డినేట్ అంటే దీని యొక్క, ఒకసారి లిసన్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కామా బీటా, ఈ ఆల్ఫా ఏమైతుందన్నా, ఒకవేళ x యాక్సిస్ ని అంటే y యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తే ఆల్ఫా ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద రేడియస్ నానా. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ ఏమైతే ఒకవేళ ప్యారలల్ గా పోతేను, ఒకవేళ దీనికి ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా నువ్వు ఏ పాయింట్ అనేది తీసుకున్నా, ఈ లైన్ కి సేమ్ హైట్ లో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా, ద y కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. అవునా కదా? ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ద y కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. అవునా కదా? అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏందన్నా అంటే, ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఉంటది కదా, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క y కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఆల్ఫా నానా. అర్థమవుతుందా? ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ బట్ ద y కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ఫా. y కోఆర్డినేట్ ఏమైతుందన్నా, ఆల్ఫా. ఐ హోప్ యు గాట్ మై పాయింట్. ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ద y యాక్సిస్ నానా. ఎలా ఉన్నా ఉండని, కింద x యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుందా టచ్ చేయట్లేదా, ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ థింగ్ నానా. ఇదేంటి, ఇక్కడ నుంచి గీసిన నార్మల్ ఏమైతుందన్నా, ఇక్కడ నుంచి గీసిన ఇది టాంజెంట్ నా, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టాంజెంట్. ఇక్కడ నుంచి గీసిన నార్మల్ ఏమైతే సెంటర్ గుండా పోతుంది అంటే దిస్ పర్టికులర్ లైన్ సేమ్ కదా. అంటే y కోఆర్డినేట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఆల్వేస్ అలాంగ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్. అంటే ఈ హారిజంటల్ లైన్ పైన ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ y కోఆర్డినేట్ ఏముంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి కాసేపటికి. డన్. కీప్ ఇట్ aside now. కమ్ నానా, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఆ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కదా. Listen. Y square is equal to 4x, making an angle 60 degrees with the positive x axis. Angle P lies in the first quadrant of the circle. Okay, done. P point ఏందన్నా, ఫోకల్ కార్డ్ పైన ఉంది కదా, ఫోకల్ కార్డ్ పైన ఉన్న పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ మనం దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏం తీసుకోవచ్చున్నా, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ as 80 square, 280 పారామెట్రిక్ పాయింట్. బట్ a is equals to 1 అంటే పాయింట్ ఏమైతుందన్నా, t square, 2t అయింది. a t square బేసిక్ ఇది ఏమైందంటే 80 square, 280, బట్ a is equals to 1. a is equals to 1 కాబట్టి this is the parametric point. Done. We know the focus ఎంత అన్నా 1, 0. సేమ్ కండిషన్ ఎంత ముందు అప్లై చేసినట్టే స్లోప్ కండిషన్ అప్లై చేయండి అన్న. స్లోప్ ఎంత 60 అన్నాడు అంటే tan 60 is equals to distance between the 2 points, sorry, slope of the 2 points అన్న 2t minus 0 by ఎంత t square minus 1, ఎంత t square minus 1, which is going to be root over 2t. ఇది ఉత్తరికి వస్తే ఎంత by t square minus 1 అంటే root over 3t square minus root over 3 minus 2t is equal to 0. అంటే root over 3t square minus 2t minus root over 3 is equals to 0. ఏం రాసుకోవచ్చు? root over 3 into root over 3 ఎంత 3 రాసుకోవచ్చు. You can write it like root over 3t square minus 3t plus t minus root over 3 is equal to 0. ఇందులోకి root over 3 ఏం కామన్, t కామన్ ఇస్తున్నాం. తీస్తే ఇందులో t మిగులుతుంది,
మైనస్ ఇక్కడ ఎంత మిగులుతున్నా విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రూట్ ఓవర్ 3. అవునా కదా, ఒక రూట్ ఓవర్ 3 బయటకు వచ్చింది అండ్ 1 కామన్ తీస్తే t మైనస్ రూట్ ఓవర్ 3 మిగులుతుంది. సో దట్ 3t plus 1 t is equals to minus 1 by root over 3 ఒకటి, t is equals to root over 3 ఒక వాల్యూ వస్తుంది. minus 1 by root over 3 తీసేస్తాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కాబట్టి this particular value will be cancelled and this particular value will be taken. అంటే అప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్ ఏమైతే నాన్న, కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్, దీస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి t వాల్యూ ఎంత root over 3, root over 3 అంటే ఇది ఎంత నాన్న, y కోఆర్డినేట్ ఎంత, this is going to be 2 root over 3. And we know that p and s, ps అనేది ఏంటి నాన్న, ps are going to be, we clearly know that ps are, ఇది p ఇది s అయితే ps ఏమన్నాడు, ends of the diameter అన్నాడు ps. if the circle was one diameter is ps అన్నాడు, ఒక డయామీటర్ ఏమన్నా ps అన్నాడు. ps అంటే మీనింగ్ ఏందన్న, ps అంటే s being the focus అన్నాడు, ps is the dia అన్నాడు, ps is the dia అంటే what is the center నాన్న, center is going to be midpoint of these two, isn't it? అర్థమవుతుందా, ఏంది పిఎస్ యొక్క సెంటర్ అయింది, మిడ్ పాయింట్ ఏమైతుంది, సెంటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ అన్న, 3, 2 root over 3. దిస్ పాయింట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1, 0. ఇది ఎంత అన్న, 3 plus 1 by 2 ఎంత, 4 by 2, 2 root over 3 plus 0 by 2 which is going to be root over 3. This is nothing but a center. x coordinate ఏమని అంటారన్న, y coordinate ఏమైతుంది, y coordinate this particular point is going to be how much 3, 2 3, sorry and the 2 root over the y coordinate. If you look at this particular point, the y coordinate is going to be same. Y coordinate enta na, y coordinate has to be ante alpha value enta na, alpha is going to be root over, so that's it, alpha is the root over. Advance alpha value వచ్చింది గా, ఏం కనుక 5 alpha square, this is to be found 5 into root over 3 whole square. What is the answer na, 5 times of 3 which is going to be 15. This is nothing but a 5 alpha square. This is the required answer. How much it is, 15. I hope it is clear. Done. Right now, thank you. These are the questions from the April session. April లో జరిగిన సెషన్ నుంచి ఓన్లీ మనం ఛానల్ లో జరిగిన మిగతా సెషన్స్ అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా ఇంకో వీడియోలో చేస్తే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి we can do the remaining questions in the, and I mean in the January session. మనకి జనవరిలో ఏవైతే క్వశ్చన్ సెషన్స్ జరిగినో అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. and do watch all the videos and try to subscribe and do watch all our videos. Right now, thank you.